بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صحافی حضرات، کیمرہ مین، السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا اور آپ کو آج یہاں زحمت دینے کا مقصد متحدہ قومی موومنٹ نے گو کہ اس کی پوری تاریخ کے ساتھ ساتھ یوم آزادی کو منانا بھی شامل رہا ہے، اور ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی متحدہ قومی موومنٹ نے اس پورے مہینے کو ایام آزادی کے طور پر، ماہ آزادی کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو 1 اگست سے لے کر اور 14 اگست تک ایم کیو ایم کے مرکز سے لے کر ایک یو سی تک، متحدہ قومی موومنٹ کے تمام شعبہ جات تک، اداروں میں کام کرنے والی لیبر ڈویژن سے لے کر تعلیمی اداروں میں کام کرنے والی اے پی ایم ایس او تک، ایلڈر ونگ سے لے کے خواتین ونگ تک، وکلا، ڈاکٹرز، انجینئرز، اور سندھ بھر میں ایم کیو ایم کے تمام ڈسٹرکٹ اور ڈویژنل اور شہری اور سیکٹر کے لیول تک ہر جگہ پر متحدہ قومی موومنٹ، بلکہ پورے پاکستان میں، کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، چاروں صوبوں میں سینکڑوں پروگرام یوم آزادی کی مناسبت سے اور اس کی نسبت سے ہم نے ارینج کیے ہیں، اور آپ لوگوں کو زحمت اس لیے دی کہ آپ کے کیمرے کے ذریعے ہم پورے پاکستان کو اس اپنے ان پروگراموں کی دعوت دے سکیں، اس میں شمولیت کی درخواست کر سکیں، اور آپ کے میڈیا کے ذریعے بھی ان سے درخواست کر سکیں کہ یہ ایک بڑا اہم سال ہے، اور یہ یوم آزادی معرکہ حق کے ساتھ ایک اہم اہمیت رکھتا ہے، نہ صرف قومی پس منظر میں بلکہ عالمی تناظر میں بھی یہ سال، اور اس کے ساتھ یوم آزادی کے نسبت سے جو پروگرام پورے پاکستان میں ہونے ہیں، اور خاص طور پہ اس ملک کا جو دل ہے، اس کا جو گروتھ کا انجن ہے، کراچی اور سندھ کے شہری علاقے، جہاں پر وہ لوگ آباد ہیں کہ جن کے آباء و اجداد نے وہ ایک بہت بڑی تحریک، ایک بہت بڑی جد و جہد کے ساتھ ملت اسلامیہ کو اسلام کے نام پر ایک وطن حاصل کر کے دیا تھا۔ تو ہم 1 اگست کو متحدہ قومی موومنٹ کے تمام منتخب نمائندے اور ان کی مرکزی قیادت 1 اگست کو مزار قائد پہ جائیں گے، اور پھر 14 اگست کو تو جو معمول کے مطابق وہاں پہ حاضری ہوتی ہے وہ دی جائے گی۔ باقی 13 اور 14 اگست کی درمیانی رات یہ ایم کیو ایم کا دہائیوں پرانا ایک جگہ بھی ہے، اور یہ ہمارے روایتوں کا حصہ بن گیا ہے کہ شب آزادی 13 اگست کو نارتھ اعظم آباد میں 5 اسٹار چورنگی پہ ہماری جانب سے ہوگی، اور باقی پروگراموں کی تفصیل ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ ہمارا ہر شعبہ اس حوالے سے اپنے پروگرام ترتیب دے چکا ہے، اور اس کے حوالے سے بھی دوبارہ ہم آپ کو زحمت دیں گے اور اس کی تفصیلات بتائیں گے۔ فاروق بھائی، کوئی اور بات کرنی ہے اس پہ؟ آپ سب کی آمد کا شکریہ۔ کرنا چاہیں تو کر لیں۔ جی، یہ ہیڈنگ نہیں بننی چاہیے، آپ کے سوال جواب اصل تو یہ ہے۔ جی، 14 اگست کا پروگرام تو ہر پاکستانی اور ہر شہری اور ہر سیاسی جماعت ہی مناتی ہے، یہ کیا وجہ رہی کہ آج آپ کو پریس کانفرنس کرنا ہمیں تو دیکھیں نا، وفاداری کے سرٹیفکیٹ ہمیں دینے چاہیے، ہمیں لینے پڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ ہیڈ لائن بن جائے گی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ خالد بھائی، یہ اسٹریٹ کرائم کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی روک تھام کے لیے حکومت اقدامات نہیں اٹھا رہی؟ کوئی سوال ٹھیک ہے، یہ ہمارے جو خاص طور پہ ہمارے ایم پی ایز ہیں، اور وہاں پہ ہماری جو قیادت ہے وہ اس حوالے سے
हुकूमत से बराह रास्त मुज़ाकरात भी कर रही है, ऐवानों में बात भी कर रही है, और ये तैयारी भी कर रही है कि अदालतों में जाएंगे और अगर सड़कों पे आना पड़ा तो सड़कों पे आएंगे। इस शहर के लोगों ने मैंडेट हमें दिया है, इनकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी हम समझते हैं कि हम पे है, और इस हवाले से हमें हमारा अब तक का इस लरसती हुई जमहूरियत को सहारा देने का हमने अपने तरफ से तमाम हुज्जत तमाम कर रखी है, लेकिन फिर भी ज़रूरी है कि वक्त से पहले जिनके हाथ में जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इस सूबे के अंदर, उसको नज़्म व रक्स चलाने, उसकी जीडीपी में, उसके बजट बनाने में और 100% इख्तियार है, अब उनको फैसला कर लेना चाहिए। खालिद भाई ये बताइएगा, आपने 14 अगस्त की बात की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, आपकी भी और दीगर सियासी जमातों की भी, लेकिन एक सियासी जमात ऐसी भी है जो 5 अगस्त की तैयारी कर रही है, और वो ये जो स्ट्रगल है उनकी वो जश्न आज़ादी से रिलेटेड नहीं है बल्कि अपने कायद की रिहाई के हवाले से है। तो आप क्या मैसेज देंगे? जनाब फ़र्क बड़ा ज़ाहिर है जी, ये मसनूई तरीके से बनाई गई जमातों का आखिरी एंड यही होता है, और जिन्होंने अपने आप को पैदाइशी, जिन पे वफादारी के स्टिकर लगे थे, आप देखिए इक़दामात से पता लग जाता है। हम तो बुरे तरीन दौर में भी शहर के अंदर परचम कुशाई और लोगों के घरों में परचम लगवाने में, जब हम रुपोश थे तो हमारा फ्लैग रुपोश नहीं था इस शहर में, वो लग रहा था गली गली कूचे कूचे और मोहल्ले मोहल्ले में। ये हम है, और हमें पता है कि हम मजबूर वफा भी हैं और इसको अपने पर फ़र्ज भी समझते हैं। जश्न आज़ादी मिशन आज़ादी के साथ मशरूत है जी। जी, हमें अपने अजदाद की रूहों को खुश करने के लिए कर रहे हैं हम। हाँ, कहाँ से आप आज़ादी चाहते हैं और कौन सा मिशन है आपका? मिशन जो जिस वजह से पाकिस्तान को आज़ाद कराया गया है, मिल्लत इस्लामिया के लिए मॉडल बनाने के लिए, अक़वाम आलम में सर उठा के चलाने के लिए, और आज़ादी का वो एहसास जो नारा ना हो, हर दिल में उतरा हुआ हो। आपको 1 साल होने को, हुकूमत के साथ 1 साल होने को आ रहा है, एक वज़ारत से आप लोग वज़ारतों की तादाद बढ़ गई, कराची के हवाले से मुआहदा किया था, उसका क्या बना? क्या वज़ीर आज़म से सवाल कभी किया है कि कराची के मुआहदे का आप लोगों का क्या हुआ? जी, कराची के मुआहदे पे K4 पे काम हो रहा है, अकेले हम ही लगे हुए थे, और हमने इन्हीं वफाकी हुकूमतों से जो 70 साल में काम नहीं हुआ था ना, सेंसस का वक्त बढ़ाकर, और फिर उसके अंदर जो वारदातें हो रही थी उनको दुरुस्त करवाकर कम से कम आधा कराची और सिंध के शहरी इलाकों की आधी जो आबादी लापता थी उसको हमने बाजियाब करवाया है, और आदि किया। इंशाअल्लाह आइंदा 5 साल में हम दोबारा कोशिश करेंगे कि मर्दमशुमारी हो और बाकी लोगों को भी बाजियाब करवाएंगे। आखिरी सवाल चल रही है कि अगस्त में कोई होने जा रही है या अनकरीब जो है हमारे अंदर या कहीं और? कहीं पे? अच्छा, ठीक है। मेरा ख्याल है ये इस साल की मई ने बहुत सारी चीज़ें तब्दील कर दी हैं। अब पाकिस्तान को बड़ा मौका मिला है कि आलमी मंजरनामे में अपना किरदार अदा करे, तो किसी तरह भी पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा मौका मिला है, और हमने अगर सियासी मफादात को कौमी मफादात पर तरजीह दी तो फिर ये मौका हम खो देंगे। शुक्रिया बहुत।